महिमा देकर मन खुशी से भरता, तेरी बाट जो कर दिल मेरा उमड़ता। तुझको महिमा देकर मन खुशी से भरता, तेरी बाट जो कर दिल मेरा उमड़ता। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हाथों से चलाता है, अभी तक उसने संभाला है। हाथों से चलाता है, अभी तक उसने संभाला है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तुझको महिमा देकर मन खुशी से भरता, तेरी बाट जो कर दिल मेरा उमड़ता। तुझको महिमा मन खुशी से भरता, तेरी बाट दिल मेरा उमड़ता। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तू है भला, तू है महान, तेरी नजर मुझ पे सदा। तू है भला, तू है महान, तेरी नजर मुझ पे सदा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तुझको महिमा देकर मन खुशी से भरता, तेरी बाट जो कर दिल मेरा उमड़ता। तुझको महिमा देकर मन खुशी से भरता, तेरी बाट जो कर दिल मेरा उमड़ता। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तू जो है और जो था, आगे भी सदा रहेगा।
आगे भी सदा रहेगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद, तुझको महिमा देकर मन खुशी से भरता, तेरी बाट जो कर दिल मेरा उमड़ता। तुझको महिमा देकर मन खुशी से भरता, तेरी बाट जो कर दिल मेरा उमड़ता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हाथों से चलाता है, अभी तक उसने संभाला है। हाथों से चलाता है, अभी तक उसने संभाला है। धन्यवाद 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 धन्यवाद, तुझको महिमा देकर मन खुशी से भरता, तेरी दिल मेरा उमड़ता। तुझको महिमा देकर मन खुशी से भरता, तेरी बाट जो कर दिल मेरा उमड़ता। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से सबों को एक और बार मैं स्वागत करता हूं। ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பெரிதான நாமத்தினாலே இன்னொரு முறையாக உங்கள் அனைவரையும் நான் வரவேற்கிறேன்। हम लगातार अय्यूब के किताब को अध्ययन कर रहे हैं தொடர்ந்து யோபுவின் சரித்திரத்தை தியானித்து வருகிறோம்। और आज हम अय्यूब के 9वां अध्याय को हम अध्ययन करेंगे। இன்றைக்கு நான் யோபுவினுடைய 9வது அத்தியாயத்தை தியானிக்கலாம்। और जैसे आपके हाथ में दिए हुए उस पेपर में आप देख सकते हैं, உங்கள் கரங்களிலே கொடுக்கப்பட்ட பேப்பர்ல நீங்கள் பார்க்கலாம்। हम उसे इस शीर्षक के तले हम अध्ययन करने जा रहे हैं। நாம் இதை இந்த தலைப்பின் கீழ் தியானிக்க போகிறோம்। The need for a mediator, एक बिचवई या मध्यस्थ की आवश्यकता। மத்தியஸ்தரின் தேவை। यहाँ जैसे आप जानते हैं अय्यूब अपने जीवन में जो पीड़ा और दर्द में वो जो गुजर रहा था, நீங்கள் அறிந்திருக்கிறபடி யோபு தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே வேதனை பாடுகள் வழியாய் போய் கொண்டிருக்கிறான்। और उसके संग उसके मित्रगण भी आकर उसके पीड़ा में और बातों को वे जोड़ रहे हैं। அதன் மத்தியிலே அவனுடைய சிநேகிதர்களும் வந்து அவனுடைய வேதனையிலே இன்னும் காரியங்களை கூட்டுகிறார்கள்। अय्यूब के जीवन में जो बातें हो रही हैं वो तमाम लोगों की जीवन में होने की संभावना है। யோபுவின் வாழ்க்கையிலே காரியங்கள் நடக்கின்றனவைகளே அவைகள் अनेகருடைய வாழ்க்கையிலே நடக்க வாய்ப்பு ஏராளம்। अय्यूब सबसे पहले अपने दोनों मित्रों को जवाब देने के लिए उसने शुरू किया। யோபு முதலாவது தன்னுடைய ரெண்டு சிநேகிதருடைய காரியங்களுக்கு பிரதியுத்தரம் செய்வதற்காக முயற்சி எடுத்தார்। कारण उसका दोस्त एलिपज
हो या उसका दोस्त बिल्दद हो, वे ये समझते हैं कि जो भी विपत्ति अय्यूब के जीवन में आई है वो पाप के कारण, अधर्म के कारण आई है. அவனுடைய நண்பர்கள் எலிப்பாசா இருக்கட்டும் அல்லது பில்தாத்தா இருக்கட்டும், அவர்களுடைய புரிந்து கொள்ளுதல் என்ன? யோபுவினுடைய வாழ்க்கையின் கஷ்டங்களுக்கு காரணம் யோபுவின் தவறான பாவங்களே. अभी बिल्दद के बातों को प्रत्युत्तर देते हुए इस 9वां अध्याय में हम देख सकते हैं. இப்பொழுது இந்த 9வது அத்தியாயத்திலே அந்த பில்தாத்தினுடைய காரியங்களுக்கு பிரதியுத்தரமாக யோபு சொல்கிறதை நாம் அறிய முடியும். ये 9 अध्याय थोड़ा हमारे लिए एक कठिन और एक गंभीर अध्याय है. இந்த 9வது அதிகாரம் இருக்கிறதே நமக்காக ஒரு கடினமான ஒரு பயங்கரமான அத்தியாயம். कारण वो अपने परिस्थिति में परमेश्वर को नहीं पहचानने के कारण वो चिल्ला रहा है. ஏனென்றால் அவன் தன்னுடைய சூழ்நிலையிலே தேவனை அறியாமல் இருப்பதினாலே சத்தம் போட்டு கதறுகிறான். ये अध्याय खास तौर से उन सबों के लिए इस अध्याय को समझ सकते हैं जो परमेश्वर से जो दूर हैं या परमेश्वर को अपनी विपत्ति में जो पहचान नहीं सक रहे हैं. இந்த அத்தியாயத்தை புரிய வேண்டியவர்கள் யார் என்று சொன்னால், யாரெல்லாம் தேவனை விட்டு தூரமாய் இருக்கிறார்களோ அல்லது விபத்துகளின் நிமித்தம் தேவனை அறியாமல் இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்காகவே. और इस कारण पूरे 9वां अध्याय में कई बातों को कह के वो आखिरी में 33वां वचन में अय्यूब इस प्रकार कहता है. இந்த 9வது அத்தியாயத்திலே யோபு अनेक காரியங்களை சொல்லின பின்பு கடைசியிலே 33வது வசனத்திலே அவன் இப்படியாக சொல்லுகிறான். हम दोनों के बीच कोई बिछुई नहीं है जो हम दोनों पर अपना हाथ रखे. எங்கள் இருவர் மேலும் தன் கையை வைக்கத்தக்க மத்தியஸ்தன் எங்களுக்குள் இல்லையே. यहाँ पर वो बिछुई और मध्यस्थ को वो किसके बीच में वो देखना चाह रहा है अय्यूब. இங்கே யோபு என்பவன் மத்தியஸ்தன் அல்லது அந்த மீடியேட்டர் யாருக்கு மத்தியிலே அவன் பார்க்க விரும்புகிறான்? अपने दोस्त और उसके बीच में नहीं, நண்பர்கள் அவர்களுக்கு மத்தியிலே அல்ல. वो परमेश्वर और उसके बीच में एक मध्यस्थ को वो चाह रहा है. யோபு எப்படி விரும்புகிறான்? தேவனுக்கும் அவனுக்கும் இடையிலே மத்தியஸ்தரை விரும்புகிறான். और इसलिए आज हम उस मीडिएटर उस शब्द में से 8 बातों को आप अपने दिए हुए उस कागज में आप देख सकते हैं. ஆகையால இன்றைக்கு அந்த மீடியேட்டர் என்ற வார்த்தையிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்த 8 எழுத்துக்கள் இருக்கிறதே, அந்த 8 குறிப்புகளை உங்கள் கரங்களிலே கொடுக்கப்பட்ட பேப்பரில் நீங்கள் காண முடியும். लेकिन उनमें से मैं 3 या 4 बातों के ऊपर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं. நான் அவைகளிலிருந்து 3 அல்லது 4 காரியங்கள் மேலே வார்த்தைகளை போட்டு பேசுவேன். कि वो अय्यूब अपनी विपत्ति में परमेश्वर को किस प्रकार अभी देख रहा है. தன்னுடைய ஆபத்திலே யோபு தன் தேவனை எவ்வாறு காண்கிறான். लेकिन मैं उसी से मैं अंत करना नहीं चाहता, அதிலே நான் முடிக்க விரும்பவில்லை. क्योंकि यहाँ जरूर अय्यूब एक मध्यस्थ के लिए, एक बिछुई के लिए रो रहा है. உண்மைதான், யோபு ஒரு மத்தியஸ்தருக்காக, ஒரு மீடியேட்டருக்காக கதறுகிறான். लेकिन आगे मैं उस शुभ संदेश में मैं जाना चाहता हूं जो आप और मेरे लिए और संसार के लिए है. ஆனால் நான் அந்த நல்ல செய்தி, ஒரு சுப செய்திக்குள்ளாய் போக வேண்டும் விரும்புகிறேன். அந்த செய்தியானது உலகத்தாருக்காகவும் நமக்காகவும். और इसमें पहले उस विषय को अगर आप देखेंगे जो 23वां वचन से आधारित है. இதிலே 23ஆம் வசனத்தோடு கூட தொடர்புடைய முதலாவது குறிப்பை நீங்கள் பாருங்கள். मैं उस वचन को मैं पढ़ रहा हूं. நான் அந்த வசனத்தை வாசிக்கிறேன். जब लोग विपत्ति से अचानक मरने लगते हैं तब वो निर्दोष लोगों के जांचे जाने पर हंसता है. சவுக்கானது அசுப்பிலே வாசித்து கொள்ளும் பொழுது அவர் குற்றமில்லாதவர்களின் சோதனையை பார்த்து நகைக்கிறார். यहाँ अय्यूब ये कहता है जो विपत्ति के कारण जब लोग अचानक जब मर जाते हैं ऐसा दिखाई पड़ता है कि परमेश्वर टट्ठा कर रहा है या हंस रहा है. இங்கே யோபு எவ்வாறாக காண்கிறான்? ஒரு பேரழிவு அல்லது ஒரு பெரிய ஆபத்து திடீரென்று ஒருவருக்கு வரும் பொழுது அல்லது மரணத்தை கொண்டு வரும் பொழுது தேவன் நகைக்கிறதாக தோன்றக்கூடலாம். Mocker God might seem when disaster brings sudden death. जब आपदा अचानक मौत लाती है तो परमेश्वर टट्टा करने वाले लग सकते हैं. பேரழிவு திடீர் மரணத்தை கொண்டு வரும்போது தேவன் நகைக்கிறதாக தோன்றக்கூடும். और आज के वर्तमान स्थिति में जो बातें हो रही हैं, இன்றைய காலகட்டத்திலே நிகழ்காலத்தில் நடக்கிற சம்பவங்களை பார்த்தால், जबकि विश्वास में होने वाले लोगों के जीवन में इस प्रकार की आपदा आने के कारण जब सवाल उठ रही हैं, விசுவாசத்தில் இருக்கிறவருடைய வாழ்க்கையில இப்படிப்பட்ட விபத்து அல்லது ஆபத்து வருகிற வேளையிலே கேட்கப்படுகிற கேள்வி
கேள்விகள் இருக்கிறது. तो जरा सोच के देखिए, जो उस जीवित परमेश्वर को जो नहीं जानते, नहीं पहचाने वालों का दशा क्या होगा. அவர்களுக்கே அந்த காரியங்கள் நேரிடும் பொழுது தேவனை அறியாத ஜீவனுள்ள தேவனை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களுடைய நிலைமை எவ்வாறு இருக்கும்? और अभी दूसरा एक बात को भी वो यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है. இப்பொழுது இரண்டாவது ஒரு காரியத்தையும் அவன் இங்கே வெளிப்படுத்துகிறான். 11 वचन को देखिएगा. வசனம் 11. देखो वो मेरे सामने से होकर तो चलता है, परंतु मुझको नहीं दिखाई पड़ता. இதோ அவர் என் அருகில் போகிறார், நான் அவரை காணேன். A strange God might seem when we do not perceive him during misery. जब हम दुख के समय में परमेश्वर को महसूस नहीं करते, तो उन्हें नहीं जानते, तो परमेश्वर दूर लग सकते हैं. துன்பத்தின் வேளையில் நாம் அவரை உணராத போதும் அறியாத போதும் தேவன் தூரமானது போல தோன்றக்கூடும். और यहाँ उस अपने उस पीड़ा के दरमियान, उस आपदा के दरमियान अय्यूब ऐसा महसूस करता है जैसा कि परमेश्वर दूर है. தன்னுடைய ஆபத்து தன்னுடைய கஷ்டங்கள் மத்தியிலே யோபு எவ்வாறாக உணர்கிறான், தேவன் என்னை விட்டு தூரமாய் இருக்கிறார். जो परमेश्वर जिसके बारे में कहा था कि ये खरा और सीधा मनुष्य है, எந்த தேவன் யாரை குறித்து சாட்சியிட்டாரோ உத்தமனும் சன்மார்க்கனும் என்று சொல்லி, लेकिन ये विपत्ति एक के ऊपर एक उसके ऊपर आने के कारण और उसके लोग उसको गलत प्रकार से उसे समझने के कारण, இவனுக்கு மத்தியிலே அல்லது இவனுக்கு மேலே விபத்து ஒன்றுக்கு அடுத்து ஒன்று வந்திருந்த போது அவனுடைய ஜனங்களும் இவனை தவறாக புரிந்து கொண்டது நிமித்தமாக अभी वो परमेश्वर को महसूस नहीं कर पा रहा है, परमेश्वर को वो अपने समीप में देख नहीं पा रहा है. இப்பொழுது இவன் தேவனை உணராதவனாக தேவனை சமீப தண்டையிலே உணர முடியாதவனாய் இருக்கிறான். और इसलिए अभी आगे 15 वचन में एक और बात को कहता है. ஆகையினாலே தொடர்ந்து 15ஆம் வசனத்திலே இன்னொரு காரியத்தை அவன் சொல்லுகிறான். चाहे मैं निर्दोष भी होता तो भी उसको उत्तर ना दे सकता. ஒருவேளை நான் குற்றம் இல்லாமல் இருந்தாலும் அதற்கு பதில் கொடுக்காமல் இருப்பான். Accuser God might seem when you cannot prove your innocence. जब आप अपनी बेगुनाही को साबित नहीं कर सकते, तो परमेश्वर आरोप लगाने वाले प्रतीत हो सकते हैं. குற்றமற்றவன் மற்றும் பொல்லாதவன் இருவருக்கும் அழிவு வரும்போது தேவன் அழிக்கிறவராக தோன்றக்கூடும். और 10वां वचन को भी देख लीजिएगा. வசனம் 10ஐயும் பாருங்கள். वो तो ऐसे बड़े कर्म करता है जिनकी ताह नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते. ஆராய்ந்து முடியாத பெரிய காரியங்களையும் எண்ணி முடியாத அதிசயங்களையும் அவர் செய்கிறார். वो यहाँ पे अय्यूब का कहना क्या है? யோபு சொல்ல வருகிறதின் அர்த்தம் என்ன? जरूर परमेश्वर कई बड़े बड़े कार्यों को करने वाला है, உண்மைதான், ஆண்டவர் பெரிய பெரிய காரியங்களை செய்கிறவர். लेकिन मेरे इस परिस्थिति में मैं उस परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की मार्ग को मैं पहचान नहीं पा रहा हूं. God's ways seems incomprehensible. ஆனால் இந்த என்னுடைய சூழ்நிலையிலே தேவனுடைய காரியங்களை தேவனுடைய கிரியைகளை நான் அறிய முடியாமல் இருக்கிறேன். Incomprehensible God might seem when we do not understand His ways. जब हम परमेश्वर की तरीकों को नहीं समझते हैं, तो परमेश्वर समझ से बाहर प्रतीत हो सकता है. அவருடைய வழிகளை நாம் புரிந்து கொள்ளாத போது தேவன் புரிந்து கொள்ள முடியாதவராக தோன்றக்கூடும். इसी कारण उस 9वां अध्याय के आखिरी में अय्यूब कहता है, उस 33वां वचन जिसको हमने पढ़ा था, कि हम दोनों के बीच एक बिचवई या एक मध्यस्थ होता तो भला होता. ஆகையினால இந்த யோபுவினுடைய 9வது அதிகாரத்தின் கடைசி வசனங்களிலே 33ஆம் வசனத்தை வாசித்தோமே, அதிலே அவன் சொல்லுகிறான், கதறுகிறான், எங்களுக்கு மத்தியிலே ஒரு மத்தியஸ்தர் வேண்டும். वो पुराना नियम में वो इस प्रकार के काल में पाए जाने के कारण उस मध्यस्थ को वो पहचान नहीं पा रहा है उस समय तक. அந்த காலகட்டம் வரைக்கும் நாம் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் பழைய ஏற்பாட்டிலே அந்த மத்தியஸ்தருடைய காட்சி இல்லாதிருப்பதனாலே மத்தியஸ்தரை அவன் புரிய முடியாமல் போகிறான். लेकिन नया नियम में हम उस मध्यस्थ को हम पहचान रहे हैं. ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டிலே நாம் அந்த மத்தியஸ்தரை அறிகிறோம். और मेरे साथ आप खोल के पढ़िएगा पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 4 से लेकर 6 तक के वचनों को मैं पढ़ रहा हूं. என்னோடு கூட நீங்கள் இணைந்து வாசியுங்கள். 1 தீமோத்தேயு 2வது அதிகாரம் 4 முதல் 6 வசனங்கள். जो यह चाहता है कि सब मनुष्य को उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है. 1 தீமோத்தேயு 2:4 முதல் எல்லா மனுஷரும் ரட்சிக்கப்படவும் சத்தியத்தை அறிகிற அறிவை அடையவும் அவர் சித்தமுள்ளவராயிருக்கிறார். தேவன் ஒருவரே, தேவனுக்கும் மனுஷருக்கும் மத்தியஸ்தரும் ஒருவரே.
और जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। எல்லாரையும் மீட்கும் பொருளாக தம்மை ஒப்பு கொடுத்த மனுஷனாகிய கிறிஸ்து இயேசு அவரே இதற்குரிய சாட்சி ஏற்ற காலங்களில் விளங்கி வருகிறது। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे पौलुस तीमुथियुस को लिखकर इस बात की सच्चाई को प्रकट करता है இங்கே பவுல் தீமோத்தேயுக்கு எழுதும் பொழுது இந்த சத்தியத்தை வெளிப்படுத்துகிறார்। कि परमेश्वर एक ही है தேவன் ஒருவரே और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिछुई है जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। தேவனுக்கும் மனுஷருக்கும் மத்தியஸ்தரும் ஒருவரே அவரே நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து। और जब मैं इस अध्याय को अध्ययन कर रहा था अय्यूब के 9वां अध्याय को நான் யோபுவினுடைய 9வது அத்தியாயத்தை தியானித்து வருகிற வேளையிலே और जब इस मध्यस्थ की सच्चाई को जब मैं देख रहा था इस तीमुथियुस की किताब में से நான் இந்த தீமோத்தேயுவின் புத்தகத்திலிருந்து இந்த மத்தியஸ்தருடைய காரியங்களை தியானித்து வருகிற வேளையிலே मैं लगातार मैं कई घंटे में रो पड़ा। अनेक மணி நேரங்கள் நான் அழுது கொண்டே இருந்தேன்। अगर ये प्रभु यीशु मसीह मध्यस्थ अगर हमारे आप और मेरे जीवन में अगर वो नहीं आते हम किस प्रकार की हालत में होते। இந்த ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்கும் எனக்கும் மத்தியஸ்தராக வராமல் இருந்தால் நீங்களும் நானும் எந்த நிலைமைக்குள் போயிருப்போம்। यहाँ अय्यूब इस प्रकार वो महसूस कर रहा है जैसे कि परमेश्वर उसको एक अक्यूज करने वाले एक आरोप दोष लगाने वाले के रूप में महसूस कर रहा है। இங்கு யோபு எப்படியாக தேவனை உணர்கிறான்? அவரை யோபுவை குற்றப்படுத்துகிற ஆண்டவராக யோபுவின் மேலே குறை கண்டுபிடிக்கிற ஆண்டவராக பார்க்கிறான்। लेकिन हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर आरोप को ले लिया था ताकि हम दोषी नहीं लेकिन हम उस छुटकारे को प्राप्त कर सके। ஆனா நாம் எப்படி இப்பொழுது அறிந்து வைத்திருக்கிறோம்? நம்முடைய குற்றங்களை ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து தன் மேலே சுமந்து கொண்டதினாலே நாம் தண்டனைக்குரியவர்கள் அல்ல। अय्यूब परमेश्वर को अपने से दूर महसूस कर रहा है अपने विपत्ति के समय में। யோபுவோ தன் தேவனை தன்னுடைய ஆபத்துகளிலே தூரமாய் உணர்கிறான்। लेकिन हमारा मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में होने के कारण ஆனா நம்முடைய மத்தியஸ்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய வாழ்க்கையில இருப்பது நிமித்தமாக हम ये बात को जानते हैं कि वो जब उस क्रूस के मृत्यु के लिए अपने को अर्पण किया था उस समय वे खुद अपने को उस पिता से दूर उन्होंने अनुभव किया। அந்த இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே தன்னைத்தானே ஒப்பு கொடுத்திருக்கிற வேளையிலே அவரே இவ்வாறாக உணர்ந்தார் எப்படி பிதாவினிடத்திலிருந்து நான் தூரமாய் இருக்கிறேன் என்பதை। यीशु अपने पिता से दूर होने के उस बात के लिए अपने को अर्पण किया ताकि आप और हम उस पिता के समीप में हम आ सके। இயேசு கிறிஸ்து பிதாவினிடத்திலிருந்து தூரமாய் இருந்தாரே அவர் அந்த பிதாவினிடத்தில் தன்னை ஒப்பு கொடுத்தது நிமித்தமாக நீங்களும் நானும் அந்த பிதாவின் நெருக்கத்தை இன்றைக்கு உணர்கிறோம்। हालेलुया। हालेलुया। इस कारण हम अय्यूब के जैसा कहता है हम विपत्ति में परमेश्वर को न पहचाने वाले नहीं लेकिन परमेश्वर को समीप में पाने वाले हम हो गए हैं। ஆகையினாலே நாம் இந்த யோபுவினுடைய காரியத்திலிருந்து அறிகிறது என்ன? அந்த ஆபத்து அல்லது கஷ்டங்கள் மத்தியிலே தேவனை தூரமாய் பார்க்கிறவராக அல்ல தேவனை என் அருகிலே பார்க்கிறவராக நாங்கள் மாறட்டும்। और प्रभु यीशु मसीह को मध्यस्थ के रूप में इब्रानी का लेखक और प्रकाश डालता है। அப்படியே இந்த இயேசு கிறிஸ்துவை மத்தியஸ்தராக எபிரேயருக்கு ஆக்கியோன் இன்னும் வெளிப்பாட்டை கொண்டு வருகிறான்। मैं 3 वचनों को मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए चाहता हूं उसको आप नोट कर सकते हैं बाद में उसे पढ़ सकते हैं। 3 வசனங்களை நான் இப்பொழுது பேச போகிறேன் அதை குறித்துக் கொள்ளுங்கள் பிற்பாடு வாசித்துக் கொள்ளுங்கள்। कि ये प्रभु यीशु मसीह मध्यस्थ के रूप में हमारे जीवन में क्या कार्य किया है। இந்த ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து மத்தியஸ்தராக இருந்து நம் வாழ்வில் செய்த நன்மைகள் எவை? अगर आप इब्रानी के 8वां अध्याय के 6 वचन को अगर आप पढ़ेंगे எபிரேயர் 8வது அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்தை நீங்கள் வாசித்தால் इसके पहले मुझे एक और बात को थोड़ा सा मुझे कहना जरूरी है। இதற்கு முன்பு இன்னொரு காரியத்தை நான் சொல்லிவிட வேண்டியதா இருக்கிறது। इब्रानी का लेखक लगातार एक सच्चाई को प्रकट करते रहता है। இந்த எபிரேயருக்கு ஆக்கியோன் தொடர்ந்து பலவிதமான விசேஷங்களை சத்தியங்களை அறிவித்துக் கொண்டே இருக்கிறார்। वो यह कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें एक नया एक वाचा में एक बेहतर वाचा में एक भले वाचा में हम बांधे गए हैं। அவன் அங்கே சொல்கிறான் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக நாம் ஒரு விசேஷித்த உடன்படிக்கை ஒரு நன்மையான உடன்படிக்கை ஒரு மேன்மையான உடன்படிக்கைக்கு உட்பட்டு விட்டோம்। So it is through Jesus we have come to a better covenant says the writer of Hebrews। ये इब्रानियों के लेखक कहता है कि हम उस यीशु मसीह के द्वारा ही एक बेहतरीन एक बात के ऊपर या वाचा के ऊपर हम आ चुके हैं। और इब्रानी 8 का 6 के द्वारा इब्रानी के लेखक क्या कहता है? இந்த
எபிரேயர் 8:6 மூலமாக எபிரேயருக்கு எழுதினவன் என்ன எழுதுகிறான்? हमारा मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा நம்முடைய மத்தியஸ்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக हम उस प्रकार के एक बेहतर और भले वाचा में हम आ गए हैं நாம் அப்படிப்பட்ட ஸ்தாபிக்கப்பட்ட விசேஷித்த உடன்படிக்கைக்குள் வந்திருக்கிறோம். जो बेटर promises के आधारित है, जो भले वायदाओं पर आधारित है. அவர் விசேஷித்த வாக்குத்தத்தங்களின் மேல் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட என்று போடப்பட்டிருக்கிறது. और पूरी इब्रानी की किताब में उन वायदाओं को वो चर्चा करता है. இந்த முழு எபிரேயர் எழுதின நிருபத்திலே அந்த விசேஷித்த வாக்குத்தத்தங்களை குறித்து விவரித்தவன் பேசுகிறான். ये मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें किस प्रकार की वायदाएं हमें प्राप्त हुई हैं. இந்த மத்தியஸ்தர் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக நமக்கு கிடைக்கப்பட்ட வாக்குத்தத்தங்கள் எவை? सबसे सबसे आगे सबसे ज्यादा दो बातों को इब्रानी का लेखक कहता है. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக முக்கியமாக ரெண்டு காரியங்களை இந்த எபிரேயருக்கு ஆக்கியோன் எழுதுகிறான். The indwelling experience of the word and the indwelling experience of the spirit of God. यानी परमेश्वर का वचन जो हमारे मन में लिखा जाना और पवित्र आत्मा हमारे मन में वास करना, हमारे जीवन में वास करना. அவனுடைய அர்த்தம் என்ன? வேத வசனங்கள் நம்முடைய இருதயத்தில் எழுதப்படவும் அதோடு கூட பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்முடைய உள்ளங்களிலே வாசம் பண்ணவும். ये मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह इस नए वाचा के द्वारा ना केवल मुझे परमेश्वर के साथ परमेश्वर के समीप में ला दिया है. இந்த இயேசு கிறிஸ்து புதிய உடன்படிக்கையின் மூலமாக நம்மை அந்த பிதாவின் அண்டையிலே சேர்த்தது மாத்திரமல்ல, मेरे लिए एक उत्तम वायदा को मेरे लिए दे दिया है. எனக்கோ ஒரு விசேஷித்த வாக்குத்தத்தத்தை கொடுத்து விட்டார். कैसा वायदा है? எப்படிப்பட்ட வாக்குத்தத்தம்? परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर वास करने का. தேவ வசனம் தேவ ஆவியானவர் எனக்குள்ளே வாசம் பண்ணத்தக்கதாக. इस कारण मैं विपत्ति में आपदा में मैं ना तो परमेश्वर को ना तो परमेश्वर के मार्ग को नहीं पहचानने वाला मैं नहीं हूं. ஆகையினாலே இது நிமித்தமாக தேவனுடைய வழிகளையோ அல்லது தேவனுடைய காரியங்களையோ நான் அறியாதவனாக அல்ல, लेकिन उस परमेश्वर के वचन की रोशनी में और पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं चलने वाला मैं बन जाता हूं. நானோ தேவ வசனத்தின் வெளிச்சத்திலும் பரிசுத்த ஆவியினும் நடத்துதலிலுமாய் நான் நடத்தப்படுகிறேன். हालेलुया. ஹalleluya. दूसरे एक बात को इब्रानी के 9 अध्याय के 15 वचन में आप देख सकते हैं. இரண்டாவது ஒரு காரியத்தை எபிரேயர் 9வது அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்திலே பார்க்க முடியும். यहाँ मध्यस्थ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किस प्रकार की वाचा हमें मिली करके वो कहता है. இங்கே மத்தியஸ்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக நமக்கு எப்படிப்பட்ட வாக்குத்தத்தங்கள் கிடைக்கின்றன என்று சொல்லி எழுதுகிறான். वो कहता है कि ये एक बेहतर या भला बलिदान के रूप में ये वाचा बांधा गया है. அவன் எப்படி சொல்லுகிறான்? இது உத்தமமான ஒரு நன்மையான உடன்படிக்கையின் மத்தியஸ்தராக அவர் இருக்கிறதுனால என்று எழுதுகிறான். This covenant is because of a better sacrifice. एक उत्तम बलिदान के द्वारा ये हुआ है. இந்த உடன்படிக்கை இருக்கிறதே ஒரு உத்தமமான மேன்மையான பலி மூலமாய் உண்டாயிற்று. अब अय्यूब महसूस कर रहा था कि मैं दोषी मैं हूं, मैं निर्दोष होने के बावजूद मैं अपने बेगुनाही को मैं साबित नहीं कर सकता करके एक दोषी भावना में चले गया है. யோபுவோ அவன் அந்த காரியங்கள் நடக்கிறது நிமித்தமாக குற்ற உணர்வோடு கூட குற்றம் உள்ளவனாய் உணர்ந்து அந்த காரியத்துக்குள்ளே தள்ளப்பட்டான். इस वचनों को उस अय्यूब के 9 अध्याय के उन वचनों को पढ़ते समय मेरे अंदर एक सवाल उठा. இந்த யோபுவினுடைய 9வது அத்தியாயத்தின் வசனங்களை வாசிக்கும் பொழுது எனக்குள்ளே சவால்கள் எழும்பிற்று. जो पहले अध्याय में अपने बच्चों के लिए जिसने बलि चढ़ाया था, முதல் அத்தியாயத்திலே தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்காகவும் அவன் அங்கே பலிகளை செலுத்தி வந்தானே. अभी अपने उस परिस्थिति में वो ये उसके ऊपर भी उसका मन अभी नहीं लग रहा है. இப்பொழுது அவனுக்கு வந்த அந்த சூழ்நிலையிலே அதன் மேலும் மனது வைக்காமல் போகிறான். लेकिन आप और मेरे लिए एक शुभ संदेश है உங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு நற்செய்தி உண்டு. कि हमारे लिए यीशु मसीह ना केवल मध्यस्थ रहा, वो एक उत्तम बलिदान के रूप में हमारे जगह को उसने ले लिया. அவர் நமக்கு அதாவது இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு மத்தியஸ்தராக மாத்திரமல்ல ஒரு மேன்மையான பலியை செலுத்தி விட்டார். हालेलुया. ஹalleluya. तीसरा इस मध्यस्थ यीशु मसीह के बारे में इब्रानी 12 अध्याय के 24वें वचन में हम देख सकते हैं. அப்படியே மூன்றாவது குறிப்பாக எபிரேயர் 12வது அதிகாரம் 24ஆம் வசனத்திலே பார்க்க முடியும். यहाँ इब्रानी का लेखक आबिल के लहू के बारे में वर्णन करता है. இங்கே எபிரேயருக்கு ஆக்கியோன் ஆபேலின் இரத்தத்தை குறித்து பேசுகிறார். और वो ये कहता है इस मध्यस्थ यीशु मसीह के नए वाचा के द्वारा उत्तम वाचा
के द्वारा அவன் இப்படி சொல்லுகிறான், இந்த இயேசு கிறிஸ்து அதாவது மத்தியஸ்தர் மூலமாக உண்டாயிருக்கிற புது உடன்படிக்கை நிமித்தம் ये यीशु मसीह ने जो लहू को बहाया இயேசு கிறிஸ்து சிந்தின அந்த ரத்தம் இருக்கிறது, वो आबिल के जैसे नहीं, उससे भी उत्तम बातों को वो कहती है। அந்த ரத்தம் ஆபேலுடைய ரத்தம் பேசினதை பார்க்கலும் நன்மையானவைகளை பேசுகிற ரத்தம். The blood of Jesus speak better words than the blood of Abel. यीशु मसीह का लहू जो है हाबिल की लहू से बढ़कर उत्तम सी बातों को बताती है, क्योंकि आबिल का लहू क्या कह सकता है? ஆபேலுடைய லகு விவரிக்கிறது என்ன? कि जितने संसार के लोग हैं वे आरोपी हैं, वे गलत किए हैं, वे अधर्मी हैं। ஆபேலுடைய ரத்தம் என்ன சொல்கிறது? இந்த உலகத்தில் இருக்கிற अनेகர் எல்லாருமே அவர்கள் குற்றமுடையவர்கள், தண்டனைக்குரியவர்கள். जैसा अय्यूब ने महसूस किया था मैं दंड का मैं योग्य हूं, எப்படி யோபு உணர்ந்தானோ நான் தண்டனைக்கு பாத்திரவான், इसलिए आबिल का लहू सिर्फ बदला लेने के उस विचार में लोगों को ले जा सकता है। ஆகையினால இந்த ஆபேலுடைய ரத்தம் இருக்கிறதே அது பழி வாங்குகிற அல்லது திருப்பி அடிக்கிற அந்த காரியத்துக்குள்ளாய் எடுத்து செல்லும். लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू क्या बातों को कहता है? ஆனால் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் எதை பேசுகிறது? वो दया की बातों को, दया की वचनों को वो कहता है। அது இரக்கத்தெடுத்த காரியங்களை, இரக்கத்தின் வசனங்களை பேசுகிறது. हालेलुया, ஹalleluya. अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्यस्थ अगर वो नहीं होता, ஒருவேளை இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு மத்தியஸ்தராய் இல்லாமல் போயிருந்தால், अगर वो हमारे लिए अपने उत्तम लहू को हमारे लिए नहीं बहाता, ஒருவேளை அவர் மேன்மையான ரத்தத்தை நமக்காக சிந்தாமல் இருந்தால், हम दोषी भावना में ही हम रह जाते, उसकी दया को प्राप्त नहीं कर पाते। குற்ற உணர்வுக்குள்ளாவே நாம் இருந்திருப்போம், அவருடைய தயவை பெற்றிருக்க மாட்டோம். मैं यहाँ अय्यूब के जीवन में हमने उसकी रोना को हमने सुना था। நாம் யோபுனுடைய வாழ்க்கையிலே அவனுடைய அழுகையின் கூக்குரலை கேட்டோம். आप और हम भी उसी प्रकार के हालत में थे, நீங்களும் நானும் அந்நிலைமையிலேயே இருந்தோம். लेकिन प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद हो कि हमने उसको पहचान लिया, उसके समीप में आ गया। ஆனால் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நன்றி சொல்லுவோம், ஏனென்றால் அவரோ நம்மை அவரை அறிகிற அறிவுக்குள் கொண்டு வந்தார். लेकिन आज संसार में कई लोग यीशु के बिना इसी हालत में पाए जा रहे हैं। ஆனால் இன்றைக்கு உலகத்திலே अनेகர் இயேசு இல்லாமல் இந்த நிலைமையிலே இருக்கிறார்கள். एक व्यक्ति के जीवन को मैं दिखा के अंत करना चाहूंगा। ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையை சொல்லி நான் முடிக்க விரும்புகிறேன். ब्लेस पास्कल नामक एक व्यक्ति के नाम को शायद आप सुने होंगे। பிளைஸ் பாஸ்கல் என்று சொல்லி ஒரு மனிதனுடைய பெயரை ஒருவேளை நீங்கள் அறிந்திருக்கலாம். वो बहुत बड़ा एक फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन रहा। அவர் ஒரு பெரிய பிசிசிஸ்டாக மேத்தமெட்டிஷியனாக இருந்தார். अच्छे पढ़े लिखे एक व्यक्ति है, நல்ல படிப்பறிவு பெற்றவர். और उन्होंने जो वैक्यूम या जिसको शून्य स्थान कहते हैं उसको उसने बताया। அவர் இந்த வேக்யூம் இருக்கிறதே அல்லது இந்த வெற்றிடம் இருக்கிறதே அந்த வெற்றிடத்தை குறித்து பேசினார். और विज्ञान की इतिहास को अगर आप पढ़ेंगे, அறிவியலின் சரித்திரத்தை நீங்கள் வாசித்தால் अरिस्टोटल के समय से लोगों ने इस प्रकार सोचा, विचार किया कि प्रकृति में ये वैक्यूम पाई नहीं जाती है, ये शून्य स्थान पाई नहीं जाती है। அரிஸ்டாட்டில் இருந்த காலகட்டத்திலே ஜனங்களுக்குள்ளே இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியம்தான் இருந்தது, என்ன இயற்கையிலே வெற்றிடம் அல்லது வேக்யூம் என்பது கிடையாது. लेकिन ब्लेस पास्कल ने ही उसको साबुत करके दिखाया, वैक्यूम है, शून्य स्थान है। ஆனால் இந்த பிளைன்ஸ் வேக்யூம் என்பதுதான் அவர்தான் சொல்லி காண்பித்தார், என்ன வேக்யூம் அல்லது வெற்றிடம் என்று ஒன்று உண்டு. प्रकृति में वैक्यूम को दिखाने वाले ब्लेस पास्कल, இந்த பிளைஸ் பாஸ்கல் இருக்கிறாரே இந்த இயற்கையிலே இருக்கிற வெற்றிடத்தை காண்பித்தவர். लेकिन एक दिन वो अपने भीतर के खालिस्तान को, भीतर की खालीपन को महसूस करने लगा। ஒரு நாள் வந்தது, அவர் தனக்குள்ளே இருக்கிற அந்த காலி இடம் அல்லது வெற்றிடத்தை உணர்ந்தார். और वो एक दिन में वो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लिए अर्पण किया। அவர் ஒரு நாளிலே தன்னை ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு அர்ப்பணித்தார். और वे इस प्रकार उन्होंने कहा, அவர் இப்படியாக சொன்னார், knowing God without knowing our own wretchedness makes for pride. अपनी दुर्दशा को जाने बिना परमेश्वर को जानना घमंड को लाता है। நம்முடைய விழுந்த நிலைமை, கெட்ட நிலைமையை அறியாமல் தேவனை அறிகிறது, அது ஒரு பயங்கரமான காரியமாயிருக்கும். Knowing our wretchedness without knowing a God makes for despair. वो कहता है परमेश्वर को जाने बिना अपनी दुर्दशा को जानना निराश को लाती है। தேவனை அறியாமல் நம்முடைய மோசமான நிலைமையை மாத்திரம் அறிந்திருப்பது அது நம்மை பெருமைக்கும் அல்லது ஒரு பயங்கரமான ஒரு சோர்வுக்குள்ளாக்கக்கூடிய தன்மையாயிருக்கும். ठीक अय्यूब की बातों को ही
ही ब्लेस पास्कल ने कहा, महसूस किया। இந்த பிளைஸ் பாஸ்கல் என்பது யோபுவினுடைய காரியத்தை அப்படியே உணர்ந்து பேசி இருக்கிறார். मैं अपने दुर्दशाओं को पहचानता हूं, என்னுடைய நிலைமையை அதாவது கீழான நிலைமையை அறிந்திருக்கிறேன். लेकिन परमेश्वर को नहीं जानता, தேவனை நான் அறியவில்லை. इस कारण मैं निराश हूं। ஆகையினாலே சோர்வுடையவனாய் இருக்கிறேன். जब ब्लेस पास्कल ने इस बात को अंगीकार किया था, இந்த பிளைஸ் பாஸ்கல் என்பவர் இந்த காரியத்தை அவர் முழுவதுமாய் விளங்கிக் கொண்ட பின்பு 1654 साल के नवंबर के 12 तारीख के रात के समय में अपने जीवन को प्रभु के लिए अर्पण कर दिया। 1654 ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 12ஆம் தேதி தன்னுடைய வாழ்க்கையை தேவக்கரத்திலே ஒப்புக் கொடுத்தார். और उस दिन उसने एक छोटी सी कागज को लेकर इन बातों को उसमें लिखा। அப்பொழுது ஒரு சிறிய பேப்பர் துண்டை எடுத்துக்கொண்டு இந்த விஷயத்தை அதில் எழுதினார் அவர். उसने भजन संगीता 119 के 16 वचन को उसने लिखा था। அவர் சங்கீதம் 119 16ஆம் வசனத்தை அதில் எழுதினார். वहां पे उस वचन को मैं आपके लिए मैं पढ़ रहा हूं। அங்கே அந்த வசனத்தை உங்களுக்காக நான் வாசிக்கிறேன். मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को न भूलूंगा। 119 का 16। சங்கீதம் 119 16ஆம் வசனத்தை வாசிக்கிறேன். உமது பிரமாணங்களில் மனமகிழ்ச்சியாய் இருக்கிறேன், உமது வசனத்தை மறவேன். और इसको ना केवल उसने लिखा, उसमें साथ ही लिखा, मेरा नया जीवन आज शुरू हो गया है। இந்த வசனத்தை அவர் எழுதி அதோடு கூட இப்படியும் எழுதியிருந்தார், என்னுடைய புது வாழ்வு ஆரம்பித்து விட்டது. और उसने क्या किया था, एक अजीब बात को ब्लेस पास्कल ने किया। அந்த பிளைஸ் பாஸ்கல் செய்த ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியம், விசித்திரமான ஒரு காரியம் உண்டு. जिस दिन उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पाया, எந்த நாளிலே இயேசு ஆண்டவரை தன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்றுக்கொண்டாரோ, जिन बातों को उस कागज में लिखा था, எந்த அந்த காரியத்தை தன்னுடைய சின்ன துண்டு பேப்பர்ல எழுதினாரோ, उसे अपने कोट के अंदर उसको सिलवा दिया। அந்த பேப்பரை தன்னுடைய கோட்டுக்கு உள்ளாக தைத்து விட்டார். इसलिए वो मरने समय तक उस कागज ब्लेस पास्कल के छाती के पास ही रहता था। ஆகையால் இந்த பிளைஸ் பாஸ்கல் மரிக்கிற தருவாய் வரைக்கும் அந்த பேப்பர் அவரோடு கூட அவருடைய வஸ்திரத்திலேயே இருந்தது. किस बात को हमें कहती है, இது எதை நமக்கு விளக்குகிறது? संसार में लोग कितने भी पढ़े लिखे क्यों न हो, உலகத்தில் எவ்வளவு படித்தவர்கள் இருந்தாலும் சரி, या साधारण व्यक्ति क्यों न हो, அல்லது சாதாரண மனுஷனானாலும் சரி, वो जब तक प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आता, எதுவரைக்கும் இயேசுவை அறியாமல் இருக்கிறாரோ, जब तक वो प्रभु यीशु मसीह को एक मध्यस्थ के रूप में नहीं पहचानता, எந்த நாள் வரைக்கும் அவன் இயேசுவை மத்தியஸ்தராக அறியாமல் இருக்கிறானோ, और उसके उस उद्धार को वो अपने जीवन में नहीं पाता, அல்லது அவர் கொடுக்கிற ரட்சிப்பை தனக்காக்கி கொள்ளாமல் இருக்கிறானோ, वो तब तक परमेश्वर से दूर और दोष के भावना में ही रहता है। அது வரைக்கும் அவன் தேவனிடத்தில் தூரமாய் குற்ற உணர்வோடுவே இருப்பான். कुछ 2 महीना के पहले मैं एक जगह में मैं यात्रा कर रहा था, சில 2 மாதங்களுக்கு முன்பு நான் ஒரு இடத்துல பிரயாணித்துக் கொண்டிருந்தேன். और जिस टैक्सी में मैं जा रहा था, अचानक पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर एक प्रेरणा दिया उस टैक्सी के ड्राइवर से बात करने के लिए। நான் ஒரு டாக்ஸியிலே அமர்ந்து போய் கொண்டிருந்தேன். திடீரென்று பரிசுத்த ஆவியானவர் என்னை ஏவினார், அந்த டிரைவரிடம் பேசு. और मैं अपने गवाही को उसके साथ में बांटना शुरू कर दिया। நான் என்னுடைய சாட்சியை அந்த டிரைவரோடு கூட பேச ஆரம்பித்தேன். और जैसे मैं उसको बांट के खत्म कर ही रहा था, சாட்சியை சொல்லி முடிக்கிற அந்த வேளையிலே वो ड्राइवर रोने लगा। டிரைவர் அழ ஆரம்பித்தார். और उसने कहा, भैया आपके जैसे मैं इसी सप्ताह आत्महत्या करके मरने के लिए मैं कई बार मैंने कोशिश किया, अभी भी वही विचार मेरे मन में है। அண்ணன் உங்களைப் போல இந்த வாரத்திலும் நீங்கள் எப்படி தற்கொலை முயற்சிக்கு போனீர்களோ அப்படியே अनेक முறை தற்கொலை முயற்சிக்கு நான் போய் கொண்டு வருகிறேன். वो एक हिंदू भाई था, இந்து சகோதரன். लेकिन उसी समय उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन को अर्पण किया। ஆனால் அந்த வேளையிலேயே ஆண்டவரை இயேசு கிறிஸ்துவை அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். मैंने उस समय मैंने अपने अंदर इस बात को महसूस किया, அந்த வேளையில எனக்குள்ளே நான் உணர்ந்த காரியம் என்ன? अगर मैं उस समय उस भाई को यीशु के बारे में अगर नहीं बताता, ஒருவேளை அந்த வேளை இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து அவருக்கு நான் அறிவிக்காமல் போனால், केवल मैंने महसूस किया, उस भाई ने खुद मुझसे कहा, நான் உணர்ந்தது மாத்திரமல்ல அந்த சகோதரன் சொன்ன வார்த்தைகள், अगर आप यीशु को मुझे नहीं बताते, நீங்கள் ஆண்டவரை இன்றைக்கு அறிவிக்காமல் இருந்தால் कल मैं आत्महत्या करके मैं मरने वाला था। நாளை தினத்திலே நான் தற்கொலை செய்து மரித்து போயிருப்பேன். इसको मैं क्यों कह रहा हूं, ஏன் சொல்லுகிறேன்? कि जरूर आप और हमने उस मध्यस्थ यीशु को पा लिया है, நீங்களும் நானும் மத்தியஸ்தராக இயேசுவை அடைந்து விட்டோம். खास तौर से इस आपदा के समय में जब लोग निराशा में जब जा रहे हैं, விசேஷமாக இந்த காலகட்டத்திலே ஜனங்கள்
அவர்களெல்லாம் சோர்வாயிருக்கிறார்களே. उन्हें प्रभु यीशु मसीह को इस मध्यस्थ को देने का एक जिम्मेदारी आप और मेरे हाथ में है. அவர்களுக்கு நீங்கள் அந்த மத்தியஸ்தரை கொடுக்க வேண்டிய அல்லது நான் அந்த மத்தியஸ்தரை காண்பிக்க வேண்டிய பொறுப்பு உண்டு. वो पढ़े लिखे क्यों ना हो या अनपढ़ क्यों ना हो, அவர்கள் படித்தவர்களாயிருக்கட்டும் படிப்பறிவு இல்லாதவர்களாயிருக்கட்டும், प्रभु यीशु मसीह उनके लिए जरूरी है. ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து அவர்களுக்கு வேண்டும். आइए हम अपने को अर्पण करें, நாம் நம்மை ஒப்பு கொடுப்போமா? एक धन्यवाद के दिल के साथ ஒரு நன்றி உள்ள உள்ளத்தோடு और हमारे जिम्मेदारी को निभाने के साथ ही நம்முடைய பொறுப்பை நிறைவேற்றுவோம் என்ற உணர்வோடு கூட